Hello everyone, myself Amit Kumar KS, lecturer and head Department of Electronics and Communication Engineering, Government Polytechnic, Mundkot. I welcome you all for the fifth session of Unit 1 Management Skills. In the past four sessions, which have been explained by our coordinators, Mr. Mallikarjun sir and Mr. Vittal sir, regarding the managerial skills, the interpersonal skills, knowing about yourself, knowing others, SWOT analysis, the communication process, the leadership qualities, types of leaderships, along with the team building process and the difference between team and group. So today in this session, we are going to see about the term management. As we all know that the word manage is being used regularly in our day-to-day life. As a student should manage his studies, a father in a house should manage the financial resources. Similarly, a mother will manage the household activities. In this session, friends, we are going to deal with management, characteristics of management, classification of management, importance of management, functions of management, managerial skills, manager as a leader, and what makes manager successful. Coming to the first content, management. What is management? Management is defined as attainment of organization goals. So attainment of organization goals means a company has been started in order to earn the profit. Similarly, to satisfy the customer through the products that has been launched or produced through organization. How we are going to achieve these organization goals? Yav riti martivi? By effective and efficient manner. Effective means the product should satisfy the customer and the product should be efficient, that is with a 0% error. How we are going to attain these organization goals? Through planning, organizing, staffing, directing and controlling organizational resources. What are these organizational resources? The organizational resources include the manpower, money, machines and materials. So the management is the entire package of simply the attainment of organization goals through planning, organizing, staffing. What are these planning, organizing? We will going to be seeing in the future slides. Next, what are the characteristics of management? What are the different characteristics that specify or justify the management? Management is a distinct process. A distinct process means the combination of everything which makes a management a perfect organization in all aspects. Management is an organized activity. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So it is an organized activity. There will be a top level things, people, the middle level organization and the low level organization. That is group of several departments, group of several employees and a group of several chairmen and several stakeholders will make an organized activity. Management aims at the accomplishment of predetermined objectives. So what are predetermined objectives? A simple example helbekanta helidre, why you are going to studying the diploma? You are going to study diploma just to become a perfect engineer. So you have objectives in the diploma that you have to pass the electronics and communication engineering through distinction. So this is the predetermined objectives. So how we are going to accomplish that? Through planning, organizing and course plan, how we are going to successfully complete the diploma course. Management is both a science and an art. So as we know that science which deals with all aspects of the nature, along with here nature in the management responds to the how we are going to interact, how we are going to justify the things which we are going to plan, and it is also an art. Art means how we are going to communicate with the stakeholders, how we are going to communicate with the customers, how we are going to communicate with the partners, and especially main thing is how we are going to deal with the employees who are working within the organization. Management is a group activity. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೇಲಿಂದ ತಳಗ ತನಕನೂ the different kind of people will justify their roles in the management. Management principles are universal in nature. What is universal in nature? Whether the management or the organization is in Karnataka, whether it is in India or whether it is in different countries like America, France, Germany, wherever you go, the management
The process and its characteristics are universal. Everywhere it will be the same. Management integrates human and other resources. Human and other integration. So the combination of human resource, money resource, the financial resource along with the machines and material resources justify or it elaborate, or it will be the combination of management that integrates all the human and other resources. So these are the characteristics, main characteristics of management. Management is a distinct process. It is an organized activity. It aims at accomplishment of predetermined objectives. It is both science and an art. It is a group activity. Principles are universal in nature, and it integrates human and other resources. Next, what are the different classifications of management? Mainly there are three classifications: top level management, middle level management and low level management. Top level management there will be a chairman, under him there will be a managing director or general manager, under him there will be a deputy general manager. So these people will be interacting with different customers about their products, and they will be maintaining the records of the employees, and they will be doing the financial things that are necessary for the organization. Middle level manager, purchase officer. So ಯಾವ materials, equipments ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ organization purchase ಮಾಡೋರು ಯಾರು? Purchase officer. Similarly, store officer. Who is a store officer? A store officer is the one who the materials which have been purchased by the purchase officer will be maintained in a store properly and effectively. Similarly, a production manager, where every department will be having a production manager who will be seeing through all the production activities that are going through. The last one is the low level management. The foreman, under him supervisor, under him inspector. What are foreman? A foreman is the one who will be looking after the floors and the production activities that are going through the production cell. Similarly, a supervisor will be monitoring the machines, employees, and what are the defects that are being observed in the product as well as machines. The inspector will be monitoring any accident related activities that happens to the employees, and will be addressing to the middle level management and to the top level management through supervisor and foreman. So these are the three different levels of management: top level management, middle level management and low level management. Now coming to the next slide, importance of management. Why management is important? Maintains discipline by keeping control over employees. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ ನಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be no control over the employees. So it is important for the management to maintain discipline to keep control over the employees. Distribute work and machines among the workers. ಯಾವ ವರ್ಕರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅವರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೆ. Keep coordination among staff at different levels. So different levels. So management ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Improving efficiencies by strict inspection. So for example, company standard prakara there should be a accuracy and efficiency of 99% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 99% accuracy ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Suggest new ideas and improvements. The top level management will be interacting with different companies, different stakeholders, different customers. So what are the ideas and improvements that will be given by the different feedback customers that will be implemented into the management through different levels. Record keeping of employees and arrangement of payment. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಫಿಲಂ ರಿಲೀಸಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಟೀಸರ್,
ಟ್ರೇಲರ್. ಯಾಕದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂಡ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಬೇಕು? ಥ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. Maintains good human relationships among employees for achieving goals. So ಏನ್ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರದು? Their product should be the best product in the market. The product that are being used by the different customers, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ distributes works and machine among workers, keep coordination among staff at different levels, improving efficiencies by strict inspection, suggesting new ideas and improvements, record keeping of employees and arrangement of payment, develops means of marketing and publicity, maintains good human relationship among employees for achieving goals. Next, what are the important functions of management? Important question is the exam point of view in the consider ಮಾಡಿದಾಗ, because these functions will be helpful for the management to run the organization. So planning. What is planning? Figuring out the best appropriate course of actions for achieving organization goals. Whenever we are playing some sports, so our target will be, our goal will be to win the match. So how we are going to win the match? What are the strategies we are going to apply? So it is known as figuring out. So organization goals na achieve ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ what are the strategies we are going to do? What are the strategies are management going to implement and execute? So ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೂಡಿಕರಿಸೋದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು, ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಂತಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಈಗ 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸೋದು, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. Establishing standard performance, measurement of performance, company standards, finding errors if any, and taking corrective measures. So for example, whenever we will be launching a product, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should be aiming at 100% accuracy. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಡಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಿಬಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್? ಅಡಿಡಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎರರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಎರರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. So what are the different managerial skills? Technical skills, human skills, conceptual skills. Technicals, if a person knowledge and ability to make effective use of any process or technique constitutes the technical skills. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಪಾಸಸ್ ಅ PUC ವಿತ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BCom MBA, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಲಾಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರವ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Similarly, human skills.
and individual's ability to cooperate with other members of the organization and work effectively in teams. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Conceptual skills, ability of an individual to analyze complex situation in a rational process and interpret available information. For example, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೀರಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ದೋ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವುದು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 3 months ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ 4 months ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್, ವೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅವರು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೋಚಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3-4 months ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಡೆ 4-5 ಟೀಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಷಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಪ್ರೈಸರ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಮಷಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 3 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು 4-5 months ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ it will also be a characteristics of a manager as a leader. Motivating teams and building healthy work environment. So we have to, manager as a leader have to motivate teams and build healthy work environment. What is healthy work environment? He has to make people convenient or make people free of the pressure they are be having within the teams. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗೂಡ್ತನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will be working in a healthy environment and they will be motivated to achieve the organization goals. So these all qualities make manager as a leader. What are the qualities? Provide team leadership and coaching, focusing team on the project, interacting with the teams, communicating with the management, tracking project delays and resource shortage, motivating teams and building healthy work environment. Next, what makes manager successful? So some of the characters makes manager successful. What are those? Hard work. His hard work. How he is utilizing the time which have been allotted to him. So for 10 hours work ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಆ 10 hours ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. How smartly he is handling the employees under him. How smartly he is handling the projects. How smartly he is finishing the projects. How smartly he is attracting the customers to take the product. So these are all the smart works which he has to do. Patience. So a manager should be a good listener before interacting with the customers or the employees, and his patience level should be high because under him lot of employees will be there and lot of people will be sharing their ideas and views. He has to listen them and accordingly he has to give solutions for those people or the customer. Out of box thinking. Why this thing has to be made in through this thing. So ಈ ಕೆಲಸನ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 3 months? 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಥಿಕಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ he will become a successful. How he will become a successful? Through ethical consciousness. Collaborative relationship. He has to maintain a good relationship with top level management, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ತನ್ನ ಸರಿ ಸಮಾನರಾಗಿರೋ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ತನ್ನ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ last part of our session 5. So these things we have studied till this now, and now we are going to see the sample FAQs and MCQs which can be asked in your examination. So usually in examination alli 2 sections ಇರ್ತವೆ, section A and section B. section A ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಇರುತ್ತೆ, section B ಅಲ್ಲಿ 10 marks ಇರುತ್ತೆ. So 5 marks question 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, 10 marks ಅಲ್ಲಿ either they can ask 10 marks directly or they can divide 5 marks each. So what are the simple FAQs, frequently asked question in your question papers? So what is first one is define management, list the functions of management. So ಇದು 5 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 1 marks ಇರಬಹುದು, ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 4 marks ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 2 marks ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 3 marks ಇರಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So management define ಮಾಡಬೇಕು. So management is defined as attainment of organization goals in effective and efficient manner through planning, organizing, staffing, directing and controlling organizational activities. So it is the definition of management. It can be given 2 marks. Next, list the functions. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆ list the functions. So ನೀವು ಬರೆ functions ನ list ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬರೀತೀರಾ?
ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, directing, control. You idನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ you will be getting 3 marks. So Q plus 3 will be equal to 5 marks. Next, second question is the functions of management. List the functions of management and explain them. 10 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 5 marks ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 marks ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 plus 5 10 marks. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. What are the functions of management? Planning, organizing, staffing, directing, controlling ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 10 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು MCQs. ಸೊ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ MCQs ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಷನ್ 5 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 MCQs. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಐದರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗೋ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗೋ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗೋ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೋ. ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾನು ಬಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಬವ್. ಸೊ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ? 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹೌ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ list of functions of management. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ FAQs and MCQs. So this concludes the session 5. In the next session, we will be discussing some of the management principles. So ಏನ್ management principles? Scientist named Henry and Fallon ಅವರು 19th century ಅಲ್ಲಿ principles of management ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇವು principles of management? To become a successful organization. What are the principles you need to follow? ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಎರಡನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಸೆಷನ್ 5 and session 6 mainly deals with management and its properties, and also the interpersonal skills which you have learned in the previous sessions will help in your personal as well as professional life. So first part 3-4 sessions ನೀವು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, those are all the personal skills which will be applied to your personal activities, personal growth. Similarly, management ಇಂದ ಬಂದಾಗ session 5 and session 6 will deal with management, how we are going to be in the organization, how we are going to achieve success in the organization, how we are going to become successful in the organization ಅನ್ನೋದನ್ನ session 5 and 6 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So hope the session was interesting and hope all the queries and the things which you are going to be expecting from this session have been successfully completed. So ಈ organization management and entrepreneurship ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they want you people to be both personally and professionally ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ then you need some of the interpersonal skills. Along with that you need some
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ achieved what you are expecting to gain from this session. So I thank everyone for the cooperation which have been made for the slide preparation in this pandemic, and hope the students who have watched the session it was interactive, and hope they have attained some knowledge about the management. So we'll continue in the next session. Thank you all.